तो आमे मु से गौड़ीय संप्रदाय मु दीक्षित होइतिली। तो आमर ये बस्ता आमर बस्ता भक्ति कुटरी तो से जो आचार्य थिले श्यामाकांत दास तांकरी पाखु आश्रित होइतिली केवल आश्रित होइछि आ कौन ये करी नाही। तो ता भितर प्राय बाबा भी माने गुरुदेव भी चली गले नहीं चली जा भितर मु कौन सी रास्ता पाऊनी कौ रास्ता दे गले मु सेई परम सेई भगवान सानिध्य लाभ करि पारिबी। तो आमर जो प्रवृत्ति गुड़ाक संसार रे एभली भाव जड़ित भाव रही अच्छी जहाँकि कौन प्रकार आम प्रवृत्ति नष्ट हो ना कौ रास्ता कौ मार्ग दे गले आम गोटे मार्ग खोजु जहाँकि से मार्गटा मु पाई पारुनी कौन प्रकार मो कथा शुण मु यूट्यूब रे देखुथुव जदी जानि परिबो मो यूट्यूब सब बेले देखो मु सब बेले देखुजी सब बेले आपन को कथा जेबेटू पाइनी मते पूरा मो कथा को हृदय को छुई कथा आपन कहउछंती जाकि मोर हृदय को पूरा विदारित कर दूची से कथा गुडा को। तेणु गोटे कथा शुण जे आमे जदि सद्गुरु को पाइबा मु सब कहूँ यूट्यूब रे कहूँ कौन कले आमर कुप्रकृति खंडन है कि सुप्रकृति जागृत हम से फर्मुलाटा कौन बुझे कि से सूत्र से टेक्निकटा कौन ना से टेक्निकटा केवल तत्व मार्ग रे बुझिबो शरीर मार्ग शरीमार्थ तुम न जानला पर्यंत से टेक्निक जानी परिबोनी आ तत्व गुरु ही तुमको संदेह मोचन करदेबे पूरा हृदयंगम करदेबे तमर संदेह को सब हृदयंगम करदेबे हृदयंगम कर सारा पर तुम जापर हाँ प्रकृत कथा हो खाली से खाली से मुहर कहबेनि कौन बुझल ना हेमंत गुरु अच्छी कहीं हस्त मारिण दिए कही कौन बुझिपारे ना तेणु सद्गुरु केवल ठारी देवे आम ठाकुर कहले शुण ठूल ब्रह्मेलय रखिले पुता अजाम्र होई ठारी कहिबे सद्गुरु दया निधि कहि डर भय हृद छाड़ीब अभय पद पाई डोला पितुला स्थिर करी बारे देबु अनाई अछंती से शून्य पुर रे शून्यवासी ठाकुर 49 स्थिर 50 हेले होई बुधीर ए ठाकुर टेक्निक गोटे जे तमे जे धीर हब केमिति आज को मंत्र बल रे है कि मनटा निवृत्ति मार्ग को धावित हम आजिकल तुम 99% गुरु कौन भावी कौन सन्यासी देख समस्त होती प्रवृत्ति मार्ग कामना मार्ग प्रवृत्ति मार्ग तमें गोटे साधु पाखे जा बस मु तुमको गोटे टेक्निक बुझे दूसरी जेकोसी साधु पाखे जा बस क्या किसी कहबे तुम देख ता लक्ष्यटा कौ दिग को प्रवृत्ति मार्ग पूरा संपूर्ण प्रवृत्ति मार्ग कार कामिनी आड़ को कार प्राय अर्थ आड़ को प्राय समस्त से खाली खाली बाहाबा निज मुह साधुता खाली निज को देखिया माने भितर करुची मिर्ग नाट ऊपर पड़ी ताटिक बाट तेणु भितर मिर्ग नाट करुची ऊपर खाली मु साधु बास तेणु यही प्रकार डुप्लिकेट तुम प्राय सबुआड़े पाइब मत अंधार देखा हाँ विशंबर कहूँ तमें आस माटी हांडी किणला भली ताकू किण माटी हांडी केमिति ना आमे जो माटी हांडी किणती से टंग टंग कर बजाती जी झंझण फोपाड़ दवा जी टिंग टिंग बाजला से किणवा है कि गुरु की जे जान के पानी पीजे छान के तमें आस ये मिस मास मास धरिक मो संकर संपर्क रख बुलाबुली कर जदि तुम किसी खुण पाइल छाड़ दियो पड़ा तुम्हें है तेणु मोर मु गोटे कथा सब चाहे जी जो पंथा रो जी जो रो मु समिति कहे तुम ठीक बाटर चल है मु ना कहूने जड़े सन्यासी भुवनेश्वर से एत मंदिर घर पर हो न था बहुत दिन तलर कथा से सब पढ़िया फड़िया थाए छोटिया मंदिर टे होता है से जड़े बाबाजी से हाथ में गोटे झूला धरिकी
ମାଳି ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିକି ମୋର ସମ ବୟସର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତାଳ ଗଛଟେ ତାର ଗୋଟେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମୁଁ ହଉଛି ବାବାଜୀ ତମେ ବି ବାବାଜୀ ମତେ ତମେ ସତ କହିବ ଗୁରୁ କରୁଛ ତମ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଣ ତମେ ସତ କହିବ ମୁଁ ମିଛ ଚାହୁଁନି ନା ମୁଁ ସତ କହିବି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତମର ତ ଯୋଗ ସାଧନା ଫାଧନା କିଛି ନାହିଁ ନାମ ଜପ ତମେ ବ୍ରହ୍ମ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲନି ନା। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ସେ ଯେମିତି ଟିକେ ବିଚଳିତ ହେଇପଇଲା। ସେଉଠୁ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ମୁଁ ସେଉଠୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ଆକୁ ବାଗେଇ କହିବି ସିଏ ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକି ଭଟକେଇବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲେ ନା ନା ଠିକ ଉଚିତ କଥା। କାହିଁକିନା ଗୀତା ଲେଖୁଛି ନ ବୁଦ୍ଧି ଭେଦନ ଏ ଦଜ୍ଞାନଂ କର୍ମ ସଙ୍ଗିନାଂ ଯୋଜ ଇଏ ତ ସର୍ବକର୍ମାଣି ବିଦ୍ୟାନ ଯୁକ୍ତ ସମାଚରନ ନୁହେଁ ବୁଦ୍ଧି ଭେଦ ଉଦିତ ଅଜ୍ଞ କର୍ମ ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାତେ ସର୍ବ ଆଚରି ତାଙ୍କୁ କର୍ମେ ପ୍ରବୃତ। ତେଣୁ ଆମେ କାହାର ବୁଦ୍ଧିଭେଦ କରିବୁ ଯିଏ ଯୋଉଥିରେ ଅଛି ତମେ ସେଇଥିରେ ଥାଅ ଠିକ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆମର କିଛି କାମନା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ପୁଳେ ଶିଷ୍ୟ ରୁଣ୍ଡେଇମୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଳେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିମୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିକି ନେଇକି ଆମ ଆମ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋର ନାହିଁ। ତମେ ରହିବ ରୁହ ମୋର କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି କଣ ଯେ ତମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଟିକେ ପାଇବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା ଅର୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଆସ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ପା। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାବା ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଧୋବଲ ଫୁଲ ଦିଟା ନେଇ ଆସ ଆଉ ତମର ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିବ ଯେ ଗୁରୁ ଟିକେ କରିମି ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧେଇମି ଠାକୁର ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ଭୋଗ ଟିକେ ନେବି ସେଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିମି ଏଟା ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ସେଇ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ନହେଲେ ଇଏ ସଂସାର ରହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। କିଛି ଲାଭ ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ସେତେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ପାଠ ବି କମ୍ ପଢିଛି କେବଳ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କି ପ୍ରକାର କରିବି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବାବା ମୁଁ ପୁରା ଅସହାୟ ହେଇ ପଡିଛି ମତେ ଦୟା କରି କି ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ମତେ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ହଁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଶୁଣ ଯେ ଆମେ ଏଇ କଥା କରିବା ଯୋଉ ସୂତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ କରିକିରି ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଇସାରିଛନ୍ତି ନା। ଯଦି ସେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଇସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫର୍ମୁଲା ଧରି ଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଯିଏ ନ ହେଇଛି ସେ କଣ ଆମକୁ ସେଇ ବାଟକୁ ନେଇପାରିବ ନା ବିଲକୁଲ ବାସ୍। ତେଣୁ ସେଇ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ଧରିକିରି ତମେ କାମ କର ଯେତେ ବାଟକୁ ଯିବ ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ କାଶୀ ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ କିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଟେକ୍ନିକ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ ଦ୍ୱାରା ଦେଲେ ତମେ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସଙ୍କ ଭଳିଆ ପରମହଂସ ହେଇପାରିବ ଯଦି କର୍ମ ଠିକ ହିସାବରେ କରିବ। ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୁଗ ମାର୍ଗ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରେମ ମାର୍ଗ। ତ କୋଉ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଗଲେ ଯାହାକି ଆମେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। କେବଳ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ। ତାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାର୍ଗଟା କଠିନ। ଆମେ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାର୍ଗଟା ଭାରି ସହଜ ଯେ ଯୋଗ ଫୋଗ ନେଇ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଗର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ କହନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାର୍ଗଟା ସହଜ ଯୋଗ ମାର୍ଗଟା କଠିନ। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ କମିଲେ ନା। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅତି ସରଳ କଥା ହେଲା କି ମନକୁ ପବନରେ ଯୁକ୍ତ କରିବାର ନାମ ଯୋଗ। 24 ଘଣ୍ଟା ଶୁଣ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବ ତମେ କିଏ ଜଣେ ଡାକିଲା କି ନହେଲେ ତମେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲ ତମେ କେବେଳେ ମତେ କହିବ କି ଯେ ବାବା ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଦେଇକି ଆସେ କାହିଁକି ନା ତମେ ଚାଲିଥିବ ନିଶ୍ୱାସ ତମେ ନ ମାରିବ ଯେ ତ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ୱାସ ଅହରହ ଚାଲିଛି ତମେ କଥା କହିଲେ ବି ଚାଲୁଛି ନ କହିଲେ ବି ଚାଲୁଛି ବସିଲେ ବି ଚାଲୁଛି ନ ବସିଲେ ବି ଚାଲୁଛି ଶୋଇଲେ ବି ଚାଲିଛି। ସଦା ସର୍ବଦା ନିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଯଦି ସଦା ସର୍ବଦା ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ୱାସ ଯଦି ମନଟାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦବା ବୁଝିଲେ କି ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଯିବନି ନିଶ୍ୱାସରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଲା ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ଯୁଆଡେ ଯିବ ମନଟା ସିଆଡେ ପଳେଇବ। ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ସଂସାର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ପଡିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପବନ ଯୁଆଡେ ଯିବ ସେ ସିଆଡେ ପଳେଇବ। ପବନ କୁଆଡେ ଯିବ ଦେଖ ପବନ ପଶିଛି ତମେ ବଞ୍ଚିଛ ପବନ ବାହାରି ଗଲେ ଲୋକ କହିବେ ତମେ ମୃତ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ପବନ ତମକୁ ନେଇକି ଗଗନରେ ପହଞ୍ଚେଇବ
ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିଲ କି ତାହେଲେ ଗଗନରେ ଯଦି ପବନ ଯଦି ଗଗନରେ ପହଞ୍ଚେଇବ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମ ସୁଖତମ କେବଳଂ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତିಂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତଂ ଗଗନ ସଦୃଶଂ ତତ୍ତ୍ୱମସ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗଗନ ସଦୃଶ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଗଗନ ସଦୃଶ। ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ମେଘ ବର୍ଣ୍ଣ। ମେଘ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କଳା ନୁହେଁ, ଧଳା। ଶରତ କାଳୀନ ମେଘଟା ହଉଛି ଧଳା। ତେଣୁ ଗଗନ ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଧଳା। ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପବନକୁ ଧରିଥିବ ତମ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ପବନ ତମକୁ ନେଇକି ଗଗନରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଗଗନରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଗଗନ ସଦୃଶ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ତମର ଭେଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପବନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆମ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଶୁଣ, ବାୟୁ ସାଧନାରୁ ସରିଛି ପାଠ, ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ସରିଛି କାଠ, ହରଣ ଗୁଣାଣ ଫେଡାଣ ମିଶା ଆଉ ସବୁ ପାଠ ଫସର ଫସା। ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏଟା, କଣ ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ପବନ ସାଧନ ଠାରୁ ପବନ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପବନ ହିଁ ତମକୁ ନେଇକି ଯିବ। ବୁଝିଲ, ପବନ ହିଁ ନେଇଯିବ। ତତ୍ଵ କଥା ତ ତମେ ତ ପଚାରିଦେଲ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ତତ୍ଵ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶୁଣ, ତମ ଶରୀର ଭିତରେ ପବନ କୋଉ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ଦେହ ସାରା ପବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷୀର ଶ୍ରେୟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ପବନ ପୁରୀ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଶୂନ୍ୟ କୋଉଠି ନାହିଁ? ଦେହ ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ଶୂନ୍ୟର ଯେମିତି କ୍ଷୀରର ସରଟା ହଉଛି ମାନେ ସାର ଅଂଶ, ସେମିତି ଶୂନ୍ୟର ଆତ୍ମା ହଉଛି ସାର ଅଂଶ। କ୍ଷୀରରେ ସର ରହିବା ପରି ଶୂନ୍ୟ ରୂପକ କ୍ଷୀରରେ ଆତ୍ମା ରୂପକ ସର ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ଆତ୍ମା କଣ କରେ ନା, ଆମ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁଆଡେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରିକି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ପୁରିକି ରହିଛି। ହେଲେ ଆତ୍ମା ସେଠି ସକ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆତ୍ମା। ପଥର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ କି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସକ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଠି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ଭୂପୃଷ୍ଠରେ, ତାହା ଭିତରେ ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି। କେମିତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଫୋଟକା ତିଆରି ହଉଛି, ବାୟୁ ଫୋଟକା ସେଠି ତିଆରି ହୁଏ। ସେଇ ଯୋଉ ବାୟୁ ଫୋଟକା ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇ ବାୟୁ ଫୋଟକା ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟ ଥାଏ। ସେ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଥାଏ। ସେ ଆତ୍ମା କଣ କରେ ନା, ସେ ପବନକୁ ସ୍ପନ୍ଦନ କରାଏ। ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନଟି କରାଏ, ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ହଉଛି ଓଙ୍କାର ନାଦ। ସେଇଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମନାଦ, ପ୍ରଥମ ସ୍ପନ୍ଦନ। ହେଲା କି, ସେଇ ଯୋଉ ଓଙ୍କାର ସ୍ପନ୍ଦନଟି ସେ ଫୋଟକା ଭିତରେ ହୁଏ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ନିର୍ମାଣ ହୁଏ, ସେ ସ୍ପନ୍ଦନଟା ତୁମ ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଶରୀର ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନ ହଉଛି, ଶରୀର ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯାଇକି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହିସାବରେ ସେଠି ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଏ ସ୍ପନ୍ଦନ ଚାଲିଲା, ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଦେହ ଭିତରେ। ଆଉ ପବନ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପବନ ବାହାରିଯିବ, ସ୍ପନ୍ଦନ ସଇଲା, ନିଷ୍ପନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ନିଷ୍ପନ୍ଦ ହେଇକି ଆତ୍ମଶକ୍ତି କଣ ହୁଏ ନା, ପବନ ଦେହରେ ମିଶିକିରି ସେ ଯାଇକି ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମିଶିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି କଥା। ବାବା, ତ ଯଦି କୌଣସି ମୋ ମନରେ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଟାଇମରେ କଥା ହେଇପାରିବି କି? ତମର ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋଚନ ହେଇଯିବ ଏ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବା ପାଖରେ। ମୁଁ ତ କାଶୀ ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ, ଦୟାନିଧି ତମକୁ କରେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ତମେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦତ୍ତ ଉପଦେଶ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ତମେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ରୁଣ୍ଡିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ନା। ସଦ୍ଗୁରୁ ଦତ୍ତ କର୍ମ କଲା ପରେ, ହେଲା କି, ତମ ସଂଶୟ ମୋଚନ ହେଇଯିବ। ଚିତ୍ତ ଶୋଧନ ହେଇଗଲେ ତମେ ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। କେବଳ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଇଏ ବାହାବା କିମ୍ବା ଇଏ ସଂସାରର ମାନେ କପଟି ହାବୁଡର ପଡିଯିବା ପାଇଁ। ବାସ କଥା ତ ସେତିକି। କପଟି ହାବୁଡର ନ ପଡିଯିବା ପାଇଁ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଚାଲିଗଲେ, ତ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କତରୁ ଏବେ ଯୋଉ ଭାବଟା ଉଦୟ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭାବଟା ଉଦୟ ଆସୁଛି, ଯେ ଗୁରୁ କେବଳ ଏ ସଂସାରର ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ ରାସ୍ତା କେହି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ନଉଛି, ବାବା ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇ କୋଉ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଗଲେ ମୁଁ ଯାହାକି ମୋର ଯୋଉ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ, ଯାହାକି ଏ ସଂସାର ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲାନି, ସଂସାର ନାତ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଛାଡୁନି। ସଂସାର ନାତ ଖାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଛାଡୁନି। କାହିଁକି?
ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ବିରାଟ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ମୋର ଗୋଟେ ଆବେଗତା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁରା ଆକର୍ଷିତ ଭଳି ମୋର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଠିକ 7ଟା 7:30 ସମୟର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆସିବ। ରହିଲି, ଦଣ୍ଡବତ।